بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام ناظرین کو ناصر زیدی کا سلام۔ ناظرین، میں اکثر و بیشتر آپ کی خدمت میں حاضر ہوتا ہوں اور میری کوشش ہوتی ہے کہ میں جو میری عقل میں آئے یا جو میری سوچ سمجھ میں آتا ہے وہی میں آپ سے بیان کر دیتا ہوں۔ اس میں کیا سچ ہے کیا جھوٹ ہے، اس سے بالا تر ہو کر آپ فیصلہ کریں کہ جو میں آپ سے عرض کرتا ہوں وہ کہاں تک صحیح ہے اور کہاں تک غلط ہے، کیونکہ ہر بات کے دو پہلو ہوتے ہیں، ایک منفی اور ایک مثبت۔ کیونکہ ہم لوگ یا میرے جیسے بے شمار لوگ ایسے ہیں جن کا کسی پارٹی سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، ان کی کوشش یہی ہوتی ہے کہ وہ پارٹی سے ہٹ کر بات کریں، اور کیونکہ اکثر آپ نے اور ہم نے یہی دیکھا ہے کہ جتنی بھی پارٹیاں ہوتی ہیں حزب اختلاف اور حزب اقتدار چاہے کتنا بھی اچھا کام کیوں نہ کر لے، حزب اختلاف کبھی اس کو نہیں سراہتی۔ کم از کم ہمارے ملک میں ایسا نہیں ہے کہ اگر کوئی موجودہ حکومت یا اس سے پہلے بھی حکومتیں جتنی بھی حکومتیں آئی ہیں گئی ہیں، اس میں اگر کسی حکومت نے بہت ہی اچھا کام کیا ہو تو میں نے نہیں دیکھا ابھی تک کہ کسی بھی پارٹی نے جو حزب اختلاف میں ہے، مطلب اقتدار والی پارٹی کی کوئی تعریف کی ہو۔ اور جب سے ہم پیدا ہوئے ہیں وہ تو پرانی بات ہو گئی، اور جب سے ہوش سنبھالا ہے ہم یہ سنتے چلے آئے ہیں کہ جی بڑے حالات خراب ہیں، ملک کے بڑے حالات خراب ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا ہو رہا ہے۔ انہی حالات خراب میں ہمارے اس ملک نے 1965 میں اپنے سے کئی گنا بڑے دشمن کو شکست فاش دی تھی، ان خراب حالات میں جو ہم بچپنے سے سنتے چلے آئے ہیں۔ تو پوزیشن ہماری یہ ہے کہ ہم ان حالات میں بھی اتنے بڑے دشمن کو جب شکست دے سکتے ہیں تو ہم اپنے ملک کے حالات کیوں نہیں سدھار سکتے؟ اس کی مین وجہ یہ ہے کہ ہم یا ہمارے جیسے جو اس ملک میں اقتدار میں آتے ہیں وہ کوشش ہی نہیں کرتے۔ اب ایک چھوٹا سا ایک بحران ہے، بجلی کا بحران ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ آئے دن یہ آ رہا ہے کہ جی 25,000 میگا واٹ کی ضرورت ہے اور 20,000 میگا واٹ ہم بنا رہے ہیں، یعنی 5,000 کی ضرورت ہے۔ یہ 5,000 میگا واٹ وہ ہے جو لوگ فری کی استعمال کر رہے ہیں۔ ہمارے ہاں جو بجلی چوری ہو رہی ہے تو یہ 5,000 میگا واٹ تقریباً اتنی ہو رہی ہے۔ اب میں سمجھتا ہوں، میں تو ایک چھوٹا سا آدمی ہوں، گورنمنٹ جب کو پتہ ہے کہ ہم 5,000 میگا واٹ ہمارے یہاں شارٹ فارم جو ہے فال چل رہا ہے اور 20,000 میگا واٹ کی ضرورت ہے، تو گورنمنٹ کی جو اتنے سمجھدار لوگ ہیں، جس کو محکمے کے جو ہیڈ ہیں، کیا انہیں یہ پتہ ہے کہ 20,000 میگا واٹ جو بجلی استعمال ہو رہی ہے اس کا پیسہ کیا حکومت کے پاس آ رہا ہے؟ وابڈا اتنا پیسہ کور کر رہی ہے کہ جتنی بجلی خرچ کر رہی ہے؟ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ جو لوگ فری کی بجلی استعمال کرتے ہیں یا کنڈا لگاتے ہیں یا کسی کی مرضی سے چوری کرتے ہیں، کیونکہ بغیر ملی بھگت کے کوئی چوری نہیں کرتا، تو جو چوریاں کرتے ہیں انہیں اگر بجلی فری کی ملتی ہے تو وہ گھر میں 3 4 اے سی چلاتے ہیں اور وہ یہ زحمت نہیں کرتے کہ ان کو بند کر دیں۔ تو ایک تو اس کی وجہ سے بجلی بہت ہماری ضائع ہوتی ہے جس پہ کوئی کنٹرول نہیں ہے۔ اگر یہ ہمارے ادارے صرف وابڈا کا ایک ڈپارٹمنٹ صحیح کر لیں، یقین کریں ہم بہت سدھر جائیں گے۔ یعنی اتنا ہم کافی، جو ہمارا اربوں روپیہ جو ہے وہ ہمارا اسی مد میں جا رہا ہے کہ بجلی چوری ہو رہی ہے۔ اس کے علاوہ رہا تھا مہنگائی کا، تو مہنگائی جو مینوفیکچرنگ کرنے والے لوگ ہیں وہ، مثال کے طور پہ میں کیا، ایک لیکوڈ ہے جس کی ایک بوتل آپ لوگ سمجھ گئے ہوں گے، جو پہلے 25 روپے کی تھی، جب حالات تھوڑے ایسے ہوئے تو وہ 100 روپے کی ہو گئی، تب کہ اس میں مشکل سے جو ہے وہ 10 روپے کا لیکوڈ ڈلتا ہے اور وہ بوتل اب 200-300 روپے کی بکنے لگی۔ یعنی مینوفیکچرنگ کرنے والے کو اتنی چھوٹ دے دی گئی ہے کہ وہ کسی سے پوچھتا ہی نہیں ہے۔ شام کو جاؤ تو کچھ اور ریٹ ہوتے ہیں، صبح جاؤ تو کچھ اور ریٹ ہوتے ہیں۔ یعنی یہ ہمارے دو ادارے جو ہیں، پرائس کنٹرول اور فوڈ کنٹرول، میری گورنمنٹ سے درخواست ہے کہ ان ادارے کے ملازمین کو کسی دوسرے اداروں میں مرج کر دیں، نوکری سے نہ ہٹائیں، یہ ادارے بند کر دیں، کیونکہ ان پہ جو خرچ ہو رہا ہے آفیسز میں، اس میں وہ سب آپ کا بیکار جا رہا ہے۔ ٹھیک ہے صاحب، پہلی بات تو یہ ہو گئی۔ دوسری بات یہ ہے کہ مینوفیکچرنگ جو لوگ کر رہے ہیں وہ جو چیز انہیں پہلے، اب جو پیٹرول ہے ڈیزل ہے ان کی تو آپ بات چھوڑ دیں، لوگ پیٹرول کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں۔ پیٹرول کتنا مہنگا ہوا ہے، اب 235 کا ہوا ہے نا، آئل جو ہے وہ 500 کا ہو گیا ہے۔ تو یہ نہیں دیکھتے کہ میری کسی گورنمنٹ سے بحث نہیں ہے، جب نواز شریف صاحب چھوڑ کے گئے تھے تو وہ اس وقت 160-170 روپے تھا آئل، جب پچھلی حکومت گئی عمران خان صاحب کی تو 500 کے قریب تھا، 495۔ وہ اتنا بڑا
गैप किसी को नज़र नहीं आता। मेरी नवाज़ शरीफ साहब से या किसी और से कोई वो नहीं है, लेकिन जो हक़ाइक़ है वो मैं बयान कर रहा हूँ। जब नवाज़ शरीफ साहब की हुकूमत गई तो उस वक्त CNG 73 रुपये थी, और अब जब ये इमरान खान साहब की हुकूमत गई तो उस वक्त बिजली 220 रुपये, ये जो CNG थी 220 रुपये थी। ये जो 150 रुपये खाली सुई गैस पे इस पे CNG पे बढ़े, ये लोगों को नज़र नहीं आता कि CNG जो 73 में थी अब 220 की मिल रही है। तो ये इस टाइप की चीज़ें ये लोगों को नज़र नहीं आती। अब दूध है, अब चारा कौन सा महंगा हुआ है, चारा कौन सा आप इंपोर्ट कर रहे हैं। चारा आपके गांव में माशाल्लाह इतना है कि जिसकी कोई हद नहीं, बेशुमार, मतलब इतना चारा है कि गाँव शहरों में तो ये पलते नहीं हैं जानवर, गाँव गोठों में ही पलते हैं, तो वहाँ से चारे में इतना खर्च नहीं है। वो अब कन्वेंस, पेट्रोल महंगा हो जाता है तो वो कन्वेंस का जो है वो बजाय इसके कि वो दूध पे अगर बढ़ाना है तो 1 रुपये बढ़ा दें। भाई आप हज़ारों किलो के हिसाब से दूध लाते हैं और वो पेट्रोल जो है वो आपको इतना महंगा नहीं पड़ता, लेकिन आपने दूध पे क्या है 20 रुपये बढ़ा दिए, 30 रुपये बढ़ा दिए। तो कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है। कोई अब जो है डबल रोटी पहले 40-50 की हुई, अब 80 रुपये की हो गई है वो मिडिल डबल रोटी, जिसका वज़न जो है 450-500 ग्राम है। तो ये इन लोगों से कोई पूछने वाला नहीं जो महंगाई करते हैं। अब अंडे कौन से आप इंपोर्ट कर रहे हैं, अब अंडे 190-200 रुपये दर्जन है। तो बात दरअसल ये है कि जिस मुल्क में ये इदारे जो प्राइस कंट्रोल करते हैं और फूड कंट्रोल करते हैं वो इतने सख्त होते हैं कि वो उनकी जब वो कोई चीज़ बढ़ती है तो जाके पूछते हैं भाई आपने किसकी मर्ज़ी से ये चीज़ें बढ़ाई हैं, लेकिन यहाँ कोई पूछने वाला नहीं, इसलिए महंगाई बढ़ती है। और ये चीज़ें वो लोग ख़रीदते हैं ज़्यादा मकदार में, गरीब तो सिर्फ अपनी गुंजाइश के मुताबिक लेता है। जो पहले 1 किलो दूध लेता था वो 1 पाव लेता है। ये वो लोग जो रिश्वत, जिन्हें पता है कि अभी हमने 1000 रुपये की चीज़ ले ली, कल ऑफिस जाएंगे हमें 2000 रुपये में मिल जाएंगे, तो उन्हें तो इस चीज़ की कोई परवाह नहीं होती। मैं कहता हूँ ये जो हमारे अपोजिशन वाले हैं या हस्ब इक़्तिदार वाले हैं, ये जो रिश्वत जो कमाते हैं, मैं कहता हूँ अगर 1000 रुपये भी पेट्रोल हो जाएगा और आयल हो जाएगा 1000 रुपये, तो उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मारा जाता है गरीब सफ़ेद पोश तनख्वाहदार वो आदमी जिसके डिपार्टमेंट में रिश्वत नहीं है। और बाकी रिश्वत वाले डिपार्टमेंट तो बहाना बनाते महंगाई हो गई, अब पहले 5 तो देते थे, 1000 दे दें। तो इस मुल्क में अल्लाह मुझे माफ़ रखे, बहुत क्या नाम इसका नेमतें हैं। यानी अगर देखा जाए तो दुनिया में कोई मुल्क ऐसा नहीं है कि जो आपके मुल्क का मुकाबला कर सके। आपकी शुगर 12% शुगर निकलती है आपके गन्ने से, जो दुनिया में कहीं नहीं है। आपका पानी, आपका नहरी निज़ाम, आपके चावल, लेकिन क्या है आपके यहाँ कोई करने वाला कोई भी नहीं है। सब्ज़ियाँ आपकी प्योर सब्ज़ी आपको मिलती है, लेकिन क्या है कि वो अपनी मर्ज़ी से, वो जब गांव से निकलती है उस बेचारे को भिंडी मिलती है 5-10 रुपये किलो, जब शहर में आती है तो वो भिंडी 150 रुपये किलो हो जाती है। तो कोई इस चीज़ पे बैलेंस नहीं करता कि प्याज वहाँ से निकल रही है 20 रुपये किलो, यहाँ आके 80 रुपये किलो बिक रही है। तो इन चीज़ों को कंट्रोल करने की ज़रूरत है, तो महंगाई ऑटोमेटिकली कंट्रोल हो जाएगी। और बिजली की चोरी सिर्फ इस सूरत में बंद हो सकती है कि ये जो डिडक्शन लगाते हैं उन लोगों पर डिडक्शन लगाते हैं जो बिजली चोरी नहीं करते, उन पर डिडक्शन लग जाती है, और जो बिजली चोरी करते हैं उनकी सज़ा ये लोग भुगतते हैं। तो गवर्नमेंट को चाहिए कि अपने इदारे में ऐसे बड़े बड़े जो ऑनेस्ट किस्म के लोग तलाश करें और इन इदारों में उन लोगों को बिठाएं जो हिसाब लें। और ये नाजायज़ डिडक्शन अगर गवर्नमेंट आज बंद कर देगी, आपकी बिजली चोरी हो जाएगी, यानी चोरी होना बंद हो जाएगी। आज आप डिडक्शन बंद कर दें, आज आपकी चोरी बिजली होना बंद हो जाएगी, क्योंकि उन्हें पता है ना कि हम डिडक्शन की आड़ में जो है ये सारे काम कर जाएंगे। और बेशुमार अब गवर्नमेंट अगर कोशिश करे, बिल निकलवाए, जो लाखों के बिल हैं 5-5 लाख के, और वो जो है वो 30-35-40% पे वो बिल पास हो रहे हैं, और वो जो है वो पैसा गवर्नमेंट के पास जा नहीं रहा है। तो अगर गवर्नमेंट चाहे तो ये सब कुछ कर सकती है, अगर ना चाहे तो भाई इसी तरह लोग पिसते रहेंगे और गवर्नमेंट के इदारे खसारे में बकौल उनके जाते रहेंगे, तब कि कोई इदारा खसारे में नहीं जाता। हर आदमी जो है वो गरीब से गरीब आदमी भी किसी न किसी मद में 4-5 हज़ार रुपये महीना देता है, जो बड़े लोगों की तो बात छोड़ दो। तो ये मेरा एक छोटा सा पैगाम है, अगर आपकी समझ में आ रहा है तो इसको फॉरवर्ड कर दीजिएगा, और नहीं समझ में आ रहा है तो बस मेरे लिए दुआ कीजिएगा कि मैं आइंदा के लिए अच्छी अच्छी बातें करूं। और ये छोटी सी मेरी बात है, और अगर समझ में आए तो फॉरवर्ड कर दीजिएगा, बड़ी मेहरबानी। अल्लाह हाफ़िज़।